안녕하세요. 서대문 공동체 라디오 누워서 듣는 그리스 신화 진행의 이경미입니다. 먼저 첫 곡 들으시고 11월 11일 월요일 오늘의 이야기 시작하겠습니다. Baby, now and then I think about me now and who I could have been. And then I picture all the perfect that we lived, till I cut the strings on your tiny violin. My mind's got my mind of its own right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby. My head and my heart are torturing me. Yeah, lost my mind in your arms. I go to extremes. Yeah, when angels tell me run and monsters call it love. My head and my heart are caught in between. Yeah, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Tell me yes or no. Asking the heavens, should I stay or should I go? You held my hand when I had nothing left to hold, and now I'm on a roll. My mind's got my mind of its own right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby. My head and my heart are torturing me. Yeah, lost my mind in your arms. I go to extremes. Yeah, when angels tell me run and monsters call it love. My head and my heart are caught in between. Yeah, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. I'm standing at the crossroads. I cross my heart with X and O's. Which way leads to forever? God only knows. My head and my heart are torturing me. Yeah, lost my mind in your arms. I go to extremes. Yeah, when angels tell me run and monsters call it love. My head and my heart are caught in between. 첫 곡은 에이바맥스의 My Head and My Heart, 내 머리와 내 마음이었어요. 오늘의 주인공은 제우스 머리에서 태어난 똑똑한 지혜의 여신이며 전쟁의 신인 아테나 여신이에요. 로마 신화에서는 미네르바라고 하죠. 아버지는 제우스고 엄마는 제우스의 첫째 부인인 이치의 여신, 그리고 신과 인간 중에 가장 지혜로운 자 메티스예요. 근데 메티스에서 태어나는 아들이 자신을 뛰어넘을 거라는 예언을 듣고 제우스는 메티스를 삼켜버려요. 그런 어느 날 제우스가 머리가 너무 아파요. 그래서 프로메테우스가 도끼로 머리를 깨자 아테나가 제우스 머리에서 튀어나와요. 그것도 갑옷과 투구, 창과 방패로 완전 무장한 모습으로요. 그래서 전쟁의 신이고 지혜의 신이에요. 그 밖에도 배짜기를 비롯해서 기술, 건축, 문명 등 그리스 신화에서 아폴론 다음으로 다재다능한 엄친 딸이에요. 제우스한테 딸도 많았겠죠. 근데 그 중에 특히 막내딸인 그 달의 여신 아르테미스와 장녀인 아테나를 많이 아꼈다고 해요. 아테나는 제우스의 첫사랑이자 가장 사랑한 여인 메티스의 딸이죠. 10손가락 깨물어서 안 아픈 손가락 없지만 손가락도 길고 짧음이 있다고 하잖아요. 짧은 손가락, 못난 놈은 가슴 아프고 또 잘난 자식은 뿌듯하고, 제우스한테 아테나가 그런 사랑스럽고 신뢰할 만한 잘난 자식이었나 봐요. 그래서 아테나한테는 딸바보다 이런 표현도 쓰더라고요.
아레스도 전쟁의 신이잖아요. 아테나도 전쟁의 신이고 둘을 비교해 볼게요. 아레스는 지난번에 말했듯이 폭력과 사륙, 파괴, 피 이런 부정적인 이미지예요. 데리고 다니는 아들들 데이모스와 포보스가 의미하듯이 두려움과 공포를 가져오는 그런 전쟁이에요. 근데 아테나는 쳐들어오는 적에 맞서 자신의 삶을 지키는 전쟁, 정의를 위한 전쟁, 머리를 써서 전술 전략으로 승리하는 전쟁이에요. 그래서 항상 승리의 여신 니케를 손에 들고 다녀요. 니케의 여신은 로마 신화에서는 빅토리아, 영어로는 나이키. 네, 맞아요. 그 신발 나이키 회사. 그 회사에서 스포츠에서는 항상 승리하라는 의미로 승리의 여신 이름을 쓰고 로고, 그 하키 스틱처럼 생긴 로고도 니케의 여신의 날개를 형상화한 거래요. 그리고 저는 안 가봤지만 나이키 회사에 니케 여신상이 떡하니 있다고 하네요. 자동차 회사 롤스로이스, 그 롤스로이스의 아이콘이 환희의 여신상인데 니케에서 영감을 받아서 만든 거래요. 처음에는 자동차 앞 범퍼 끝에 부착하니까 아이콘을 원래 운전자의 시야를 가릴 수 있다고 원하는 사람만 부착해 줬는데 그거 누가 원치 않겠어요. 아이콘만으로 내 차 이렇게 비싸 하고 티내는데 그래서 이제는 처음부터 부착해서 출고한대요. 니케 여신상 중에 루브르 박물관에 있는 사모트라케 니케 여신상이 유명해요. 그 에게해 북쪽 사모트라케라는 작은 섬에서 1863년에 발견됐고 뭐 아주 조각조각 나가지고 파편이 100여 점이 넘는다고. 근데 이거를 100년에 걸쳐서 루브르 박물관에서 복원했어요. 루브르 측에서는 이건 현대 고고학의 승리다 라고 자화자찬할 정도로 굉장히 힘들고 긴 시간이었다고 해요. 얼굴과 팔이 없는데도 보는 사람을 압도할 정도로 크기도 2.4m 엄청 크고 또 원래 그 승전을 기념하기 위해서 뱃머리에 부착하는 용도로 만들었을 거라고 해요. 날개를 펼치고 금방이라도 날아오를 듯한 그런 모습, 또 균형 유지하려고 몸과 다리를 살짝 비튼 자세, 바람에 휘날리는 섬세한 옷 주름 표현, 과연 이게 기원전 200년 조각상이 맞나 싶게 예술성 높게 평가받아요. 음악 한 곡 듣겠습니다. I didn't need you, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for you. Land in Miami, the air was hot from summer rain, sweat dripping off me before I even knew her name. La la la, you felt like ooh la la la, yeah, no. Sapphire and moonlight, we danced for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. You felt like ooh la la la, yeah. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for you. Back in the hotel, there's just some things that never change. You say we're just friends, but friends don't know the way you taste. La la la. Cause you know it's been a long time coming, don't you let me fall. On your lips, undress me, hooked on your tongue. Love your kisses deadly, don't stop. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me señorita.
네, 들으신 곡은 숀 멘데스와 까밀라 카베요의 세뇨리타였습니다. 세뇨리타가 스페인어로 아가씨란 뜻이잖아요. 아테나가 태어날 때부터 영원한 순결을 맹세한 처녀신이에요. 그래서 미모가 뛰어났는데도 스캔들이 하나도 없는 신이에요. 근데 딱 한 번 아테나 잘못도 없이 아이가 생겨요. 어느 날 아테나가 무기 제작을 맡기려고 헤파이스토스 대장간에 방문해요. 아프로디테보다는 아테나가 취향이었는지 헤파이스토스가 아테나를 보고 반해가지고 범하려고 해요. 근데 또 미시에 그치고 그런 와중에 아테나의 다리에 실례를 해요. 아테나가 아이고 더러워하고 닦아서 땅에 버렸는데 대지의 신이 품어서 아이가 태어나요. 정의감 강한 아테나는 또 자기하고는 상관없지만 자기 잘못도 아니지만 데려다 키우고 그 아이 에리크토니오스가 나중에 아테네의 또 왕이 되어요. 이 에피소드도 아마 아테네 왕이 지혜롭고 용감한 여신의 후예다는 걸 강조하는 장치겠죠. 다시 전쟁의 신 아테나 얘기로 돌아와서 아테나 여신은 지난번 메두사 머리를 친 페르세우스를 비롯해서 이아손, 헤라클레스 등 영웅들을 도와줘요. 적절한 전술 지략으로 미션을 빨리 끝내도록 이끌어주죠. 무슨 명분도 절대 전쟁의 이유는 될 수 없고 일단 발발한 전쟁은 빨리 끝내야 할 텐데 지금 현재도 전쟁으로 고통받는 사람들이 많으니 참 안타까워요. 얼마 전 뉴스에 우크라이나 보병여단에서 모병 캠페인, 그러니까 군인을 모집하는 그 모병 캠페인을 하는데 컨셉이 핀업거리다. 이렇게 나오더라고요. 핀업이라는 말은 왜 군대에 가면 벽이나 사물함에 핀으로 고정해 놓는 애인이나 가족 사진 이런 뜻인데 핀업거리라는 말이 2차 세계대전 때 크게 유행했대요. 19세기 말부터 여배우들이 자기를 막 홍보하고 알리려고 좀 과한 섹시한 사진을 많이 찍었는데 2차 대전 중이던 당시에 미군 병사들이 이 사진들을 막사의 벽이나 사물함, 기둥 가리지 않고 많이 붙였대요. 그걸 핀업걸이라고 했고 마릴린 멀로도 그 수혜자 중 하나래요. 요즘 우리 아이돌 가수들이 군 입문 가서 이름 더 알리고 하는 그런 맥락이겠죠. 우크라이나 전쟁도 2년 8개월이 넘어간다는데 계속 군인을 또 보충하고 팔레스타인 이스라엘 전쟁도 그렇고 참 안타깝습니다. 군인을 영어로 솔저라고 하잖아요. 그 어원이 솔트, 소금이에요. 이유가 뭘까요? 일단 월급이란 단어, 셀러리가 소금이라는 라틴어 셀러리움에서 나왔어요. 그리고 셀러리맨이란 단어는 영어 단어에는 없던 단어예요. 나중에 일본 사람들이 만들어서 지금 뭐 사전에 찾으면 있긴 하지만 암튼 로마 군인들에게 월급을 소금으로 줘서 그렇다. 라는 말도 있는데 그보다는 셀러리, 월급은 소금을 사라고 주는 돈이라고 본대요. 고대 로마부터 화폐가 있었고 보관과 이동이 불편한 소금을 월급으로 주는 거는 뭐 쉽지 않았을 것 같죠. 병사를 솔저라고 하는 것도 셀러리, 즉 급료를 받는 사람이란 뜻으로 봐야 한대요. 아니 그런데 왜 월급 주면서 굳이 소금 사라고 그러나? 얘네가 주식이 빵이니까 밀가루 사야지 이런 생각이 들죠. 그 이유는 음악 한 곡 듣고 알아보겠습니다. 스쳐가나요 우리의 사랑은 가슴 아픈 추억인가요 돌아서네요 그대의 마음은 눈물로도 잡을 순 없나요 My love 사랑해요 사랑해요 그대 듣고 있나요 My love 잊지 말아요 지우지 말아요 우리의 사랑을
태연의 사랑해요 같이 들었습니다. 전에 아테나 전쟁의 여신이란 드라마 기억나시나요? 정우성도 나오고 그 드라마 OST 중에 태연의 사랑해요 였어요. 여러분은 지금 서대문 FM 라디오 누워서 듣는 그리스 신화를 듣고 있습니다. 유럽에서 소금이 굉장히 귀했대요. 진짜 하얀 금으로 여겨서 금과 1대1 거래하던 시절도 있었고 오스트리아 짤츠부르크도 소금 교역 도시로 유명해서 지명에 소금이 들어있죠. 짤츠, 소금, 부르크가 성. 유럽 여행을 해보면 피자, 파스타, 스프 가릴 것 없이 대체로 음식이 많이 짜잖아요. 유럽 음식이 짠 이유가 여러 가지가 있더라고요. 비싸고 귀한 소금을 팍팍 넣어야 손님 접대 잘한 거고, 테이블에 귀한 소금과 후추가 세팅되어 있어야 고급 식당이고, 음식 싱거우면 가난한 집이라는 풍습이 내려온 거래요. 또 현실적으로는 우리와 달리 대다수 암염인데 이게 천일염보다 훨씬 짜고 유럽 대륙 자체가 석회질이 많아서 물이나 음식에 소금을 넣어야 석회질을 완화시켜 준대요. 우리 음식처럼 양념을 이것저것 많이 안 하니까 소금을 잘 쓰는 사람이 최고의 셰프라고 하네요. 소금이 하얀 금이었다면 검은 금은요? 바로 후추죠. 아니 후추가 1000년이 넘는 기간 동안 금보다 더 비쌌대요. 믿기지 않죠. 고기에 소금만으로는 부족한데 누린내도 잡고 방부 효과도 있어서 유럽인들에게 후추는 가히 혁명이래요. 인도가 원산지인 후추가 아라비아 상인에 의해서 베네치아에 들어오고 또 막 유럽에 퍼지고 포르투갈에 갈 때는 150배의 가격인 적도 있다고 해요. 전 유럽의 후추 공급을 담당한 베네치아가 그렇게 엄청난 부를 이룬 것도 후추 무역 덕분이라고 해요. 그리고 왜 콜럼버스나 바스코 다가마 모두 후추 찾아서 인도 가려고 한 게 결국은 대항해 시대의 서막을 연 거잖아요. 다음 이야기로 넘어갈게요. 아테나 여신이 포세이돈과 함께 결혼일이 있어요. 바로 한 도시, 가장 번성하고 아름다운 도시에 수호신 자리를 두고 경쟁한 거예요. 미션은 누가 더 좋은 선물을 내놓나 였고 심판은 도시 시민들이었어요. 포세이돈은 삼지창으로 땅을 쳐서 샘을 만들고 바위 틈에서 물이 솟아나게 하고 또 페가수스의 아버지답게 잘생긴 말도 내놔요. 아테나 여신은 올리브 나무를 꺼내요. 시민들의 선택은 척박한 땅에서 자신을 풍요롭게 해줄 올리브 나무였어요. 그 후에 그 도시를 아테네라 이름 붙였고 아크로폴리스에 아테나 여신이 거주한다고 여기고 아테나 여신을 모시는 파르테논 신전을 지었고요. 포세이돈은요. 뒤끝 치졸하게 홍수를 일으켜가지고 아테네 시민들에게 보복하니까 아테나 다음 지배권을 준다 하고 화를 다독였대요. 음악 한 곡 듣고 계속하겠습니다. 나의 마음속에 항상 들려오는 그대와 같이 걷던 그 길가의 빗소리 하늘은 맑아 있고 햇살은 따스한데 담배 연기는 한숨대로 하루를 너의 생각하면서 걷다가 바라본 하늘에 흰 구름 말이 없이 흐르고 푸르른 변함이 없던 날
없이 그저 그대의 웃음소리뿐 하루를 널 생각하면서 걷다가 바라본 하늘에 흰 구름 말이 없이 흐르고 푸르른 변함이 없구나 이대로 떠나야만 하는가 너는 무슨 말을 했던가 어떤 의미도 어떤 미소도 세월이 흩어가는 것 들으신 곡은 이문세의 그녀의 웃음소리뿐인데 예전에 그 판타스틱 듀오에 나온 김윤희 학생, 중학생, 그땐 중학생이었는데 이젠 좀 컸겠네요. 그 라이브 무대라서 박수 소리가 났습니다. 올리브는 인류가 처음으로 대량 재배한 열매로 본대요. 과수원의 흔적들이 남아있다고 하네요. 예로부터 귀하게 여겨져서 올리브유는 종교 의식에 사용하고 식용보다는 약용이었대요. 유럽과 북아프리카 그 지중해 지역에서는 아주 필수 식재료. 그래서 올리브유는 발사믹과 소스로도 사용하고 열매는 소금에 절여서 거의 매일 우리 김치처럼 섭취해요. 흔히 올리브유 등급 중 최고로 얘기하는 엑스트라 버진 있잖아요. 이거는 올리브 열매에서 처음으로 착즙한 기름 중에 아주 수십 가지 테스트를 거친 그런 애들이래요. 그래서 그렇게 비싼가 봐요. 또 매운맛에 들어있는 올레오 칸탈이라는 폴리페놀 함량이 높을수록 건강에 좋다고 하네요. 올리브 잎도 건강식품으로 만들더라고요. 올리브 나무는 장수하는 편인데 그리스 크레타 섬에 가장 오래 산 3,000년 넘은 올리브 나무가 있대요. 현재도 올리브 생산이 가능하대요. 우리나라도 제주도랑 전남, 경남에도 올리브 나무를 키우긴 하더라고요. 아직 그렇게 대량 생산을 하고 할 정도는 못 되지만 우리나라도 가능하긴 한가 봐요. 올리브 나무는 비둘기와 함께 평화를 또 상징해요. 노아의 대홍수에 왜 노아가 비가 그쳤는지 알아보려고 내보낸 비둘기가 입에 물고 온 게 올리브 나무 가지잖아요. 이제 신의 분노가 풀렸고 평화가 찾아옴을 암시한다고 해서 그 이후로 유엔의 로고에 왜 그 지구를 양쪽에서 감싸는 올리브 잎이 있고 여기저기에 평화를 상징하는 그런 나무로 쓰이긴 하더라고요. 아테나와 관련된 거미 이야기가 있어요. 아테나 여신은 사람들에게 많은 기술을 전수하는데 특히 배짜기를 관장한대요. 근데 여신에게 도전장을 낸 간 큰 아가씨가 있었어요. 리디아의 염색의 장인, 그러니까 염색 잘하는 이드몬이라는 사람이 있었는데 그 딸이 하나 있고 이름이 아라크네예요. 이 딸내미 배짜는 솜씨가 어찌나 대단한지 사람들이 저거는 아마 아테나 여신이 직접 가르쳤을 거야 하면서 칭찬을 해요. 그런데 교만한 아라크네는 아니라고, 내 솜씨가 아테나 여신보다 뛰어나다고 그러면서 뽐내요. 화가 난 아테나는 어느 날 할머니로 변장하고 찾아가서 이제 얘기를 해요. 아가야, 너 참 잘하는데 신을 그렇게 모욕하면 벌 받는다. 얼른 취소하고 퇴퇴퇴 해라 라고 충고해요. 근데 이 아라크네는 이 노인네가 뭐래 하면서 쫓아내요. 그러자 처녀의 모습으로 다시 돌아가서 아라크네하고 배짜기 시합을 벌려요. 아테나는 자기가 포세이돈과 겨루던 그 모습, 그리고 올림푸스 신들의 모습을 짜 넣어요. 그러니까 내가 누군지 이렇게 살짝 암시를 준 거죠. 그런데도 아라크네는 자기가 짜는 배에 신들의 문란한 모습들을 잔뜩 넣어 놓는 거예요.
그러니까 그 실력은 아테나도 인정. 그런데 이 불경하고 또 교만함에 배를 찢어버려요. 그러자 아라크네가 목을 매서 죽으려고 하니까 아테나가 죽지 못하게 하고 대신에 그녀를 거미로 만들어서 평생 시를 짜게 해요. 거미를 나타내는 접두사 아라크가 여기서 나온 말이에요. 그리고 드림캐쳐 아시죠? 잠자리 주변에 걸어놓으면 악몽을 걸러주고 좋은 꿈 꾸게 한다는 그 장식품, 왜 여행 가서 사오고 하는, 원래 아메리카 원주민의 주술 장식품이고 아사비 캐시인이라고, 이게 원래 거미줄이란 뜻이래요. 나중에 미국인들이 드림캐쳐라고 이름을 붙였대요. 전설에 따르면 할머니 옆에 있던 손자가 거미가 나타나니까 가서 죽이려고 해요. 그러니까 할머니가 안 돼 하면서 이제 막아요. 그러자 거미 여인이 나타나서 감사의 선물로 준 거래요. 동그란 틀 안에 엮은 실이 악몽을 걸러주는 거미줄이고 같이 달려있는 구슬이나 보석들은 그 붙잡힌 악몽이 아침 햇살을 받아서 이슬로 변한 거고, 그리고 아래에 달려있는 깃털들은 좋은 꿈을 내려준다. 뭐 그런 의미래요. 음악 한 곡 듣겠습니다. 듣고 있나요? 나의 이 모든 얘기를 그댈 향한 내 깊은 진심은 매일 그리움 속에 그대를 불러보지만 닿을 수 없는 마음은 나도 이젠 알 것 같아요. 내 안에 그대를 놓을 수 없네요. 애써도 그게 잘 안 돼요. 마음과 반대로 밀어내려 할수록 이토록 더 아파지네요. 기억하나요? 나의 이 모든 얘기를 그댈 향한 내 깊은 진심은 매일 그리움 속에 그대를 불러보지만 닿을 수 없는 마음은 나도 이젠 알 것 같아요. 스쳐가는 이 계절을 지나 언젠가는 멀어질 거라니까 더 무질게 그댈 밀어냈어요. 너무 가슴이 미칠 듯 아파도 듣고 있나요? 나의 이 모든 얘기를 그댈 향한 내 깊은 진심은
들으신 곡은 거미의 기억해줘요 내 모든 날과 그대를 였습니다. 드라마 호텔 델루나의 OST였죠. 이제 그림 얘기할게요. 로마 바티칸에 있고요. 1510년쯤 그려진 그림이고 제목은 아테네 학당. 화가는 라파엘로 산치오예요. 제목답게 고대부터 르네상스까지 많은 철학자, 과학자들 54명, 54명의 모임, 정말 최고 지식인들의 심포지움 같은 그런 모습이에요. 실제 살았던 시기 차이가 수백 년이니까 이 어마어마한 학자들을 한자리에 초청한 라파엘로의 기획력이 돋보여요. 또 인물의 특징을 잘 보여주고 있어서 누군지 금방 알 수 있고 인물 배치도 다 생각이 있었던 것 같아요. 그림을 좀 천천히 살펴볼게요. 그림 상단에는 태양신 아폴론과 지혜의 신 아테나가 대칭으로 조각되어 있어요. 그리고 이제 그림의 뒤쪽에 두 사람이 중심을 잡고 있는데 플라톤이 티마이오스 책을 들고 한 손은 이상, 이데아를 상징하듯이 하늘을 가리켜요. 그리고 그 옆에 있는 아리스토텔레스가 니코마코스 윤리학 책을 끼고 현실을 중요시하듯이 손바닥을 아래로 하고 있어요. 또 머리 벗겨지고 들창코인 추남 소크라테스가 막 두 손을 이렇게 들면서 설명하듯이 사람들과 논쟁 중인데 앞에 있는 사람들이 안 듣고 딴청 피우는 모습도 재밌어요. 또 제논이나 에피크로스 같은 철학자들이 있고 알렉산더 대왕한테 내 햇빛을 막지 말라고 했다던 철학자 디오게네스 역시나 그림 한가운데 계단에 세상 편한 자세로 거의 누워 계시고 지구본 들고 있는 프톨레마이오스, 천구를 들고 있는 조로아스터, 컴퍼스로 뭔가 그리는 유클리드, 그리고 책의 문제를 열심히 풀고 있는 것 같은 피타고라스. 정말 화려한 출연진이죠. 근데 이 그림에 유일한 여자가 있어요. 최초의 여성 철학자, 수학자인 히파티아예요. 그녀는 350년쯤 알렉산드리아 출신이고 아테네와 이탈리아로 유학도 다녀온 당대 최고의 수학자, 철학자. 미모도 출중해서 마치 아테나 여신의 현실판 같은 그런 엄친딸이었대요. 근데 시대를 너무 앞서서 잘난 탓에 주교의 시기 질투도 받고 당시 정치와 종교 사이 힘겨루기 속에 마녀로 몰려요. 그래서 날카로운 조개 껍데기로 막 살이 갈기갈기 찢기고 결국 화형당해요. 라파엘로가 이 그림을 그릴 당시도 여전히 여성의 사회활동에 금지도 많고 시선도 곱지 않던 그런 때잖아요. 근데도 라파엘로는 뛰어난 지성인들과 어깨를 나란히 하듯이 이 여성을 그렸어요. 그것도 처음에는 히파티아를 그림 한가운데 그렸대요. 그걸 본 한 주교가 야, 너 이게 뭐하는 짓이냐? 당장 지워라. 안 그러면 너 다른 그림 못 그릴 줄 알아? 하고 호통쳐서 그림의 왼쪽 아래 그렸어요. 그런데 그것도 조그맣게 그린 것도 아니고 제법 크게 하얀 옷을 입고 있고 시선은 우리를 쳐다봐요. 얼굴은 당시에 라파엘로 여친이자 모델이었던 마르게리타 루티 얼굴을 그린 거래요. 아니 그런데 5세기에 마녀 사냥 당한 여성을 16세기 그림에 살려낸 이유가 뭘까요? 더구나 이 그림은 교황청 교황이 서명을 하는 서명의 방 벽 장식 그림이거든요. 라파엘로는 왜 그랬을까요? 음악 한 곡 듣고 그 이유를 알아볼게요. I found love in the loneliest city on earth, where people hurt people so they don't feel hurt. I found love in the loneliest city on earth. I remember winter nights, being wrapped up in your eyes. Yeah, the way we watched the world go by. Wish I could have changed your mind. 'Cause I found love in the loneliest city on earth, where people hurt people so they don't feel hurt. Lost my soul to the city when she said goodbye. Oh, it hurts to know our timing wasn't right. She was the only one
I found her in the loneliest city on earth. The loneliest city on earth, yeah. In silence, love, our distance grows. Goodbyes don't hit the same way anymore. And heaven knows how to let go. This city's never felt like home. Oh, I found love in the loneliest city on earth. Where people hurt people so they don't feel hurt. Lost my soul to the city when she said goodbye. Oh, it hurts to know what time it wasn't right. She was the only one of a kind. I found her, I found her, I found her in the loneliest city on earth. 들으신 곡은 Fame의 I Found Her, 그녀를 찾았어 였습니다. 여러분은 지금 서대문 FM 라디오 누워서 듣는 그리스 신화를 듣고 있습니다. 라파엘로는 원래 로마에 있었던 게 아니고 레오나르도 다빈치, 미켈란젤로와 함께 피렌체에서 활동하다가 교황의 부름을 받고 로마에 간 거거든요. 당시 라파엘로는 종교보다는 인간 중심 르네상스가 피어나던 피렌체의 자유로운 분위기 속에서 신플라톤주의에 심취해 있던 그런 청년이었어요. 아마 히파티아도 수학자이면서 철학을 가르쳤던 철학자였으니까 그 당시 시대를 앞섰던 히파티아가 학자로 존중받지 못하고 마녀사냥 당한 걸 어쩌면 꼬집고 싶었던 게 아닐까 그런 생각이 듭니다. 아무튼 자유롭고 도전적인 라파엘로 덕분에 시대를 앞섰던 여성 지식인에 대해서 우리도 더 잘 알 수 있게 된 거죠. 라파엘로는 존경의 표시로 아테네 학당 그림 속에 플라톤의 얼굴을 레오나르도 다빈치 실제 얼굴로 그렸어요. 그리고 또 미켈란젤로하고는 너무 사이가 안 좋았대요. 서로 뭐 앙숙이다시피 했다고 해요. 그런데 바로 옆 건물 시스티나 성당에서 미켈란젤로가 그렸던 그 유명한 천장화가 공개되고 나서는 이 인간 마음에는 안 들지만 정말 넘사벽 거장이구나 인정. 이래서 스케치에 원래 없던 철학자 헤라클레이토스 모습을 미켈란젤로 실제 얼굴 복장으로 이렇게 턱을 괴고 고개 숙인 모습으로 앉아있는 그런 모습을 그렸어요. 근데 처음에 스케치에 없는지 어떻게 하느냐고요? 이 그림의 밑그림이 밀라노 암브로시아 미술관에 보관되어 있는데 그 스케치에 없더라고요. 그림 오른쪽 구석에는 라파엘로 자기 얼굴도 그렸어요. 그렇게 아테네 학당 그림에는 마치 인증샷처럼 르네상스 3대 천재예술가 레오나르도 다빈치, 미켈란젤로, 라파엘로 산치오의 실제 얼굴 모습이 함께 들어있어요. 후에 이 그림을 주문한 교황 율리오 2세는 이 그림에 엄청 열광하고 다른 화가들은 다 저리 가라 하면서 다른 그림들도 맡겨서 많이 그렸어요. 그 서명의 방 벽들도 다 라파엘로 그림이고. 그런데 라파엘로는 안타깝게도 37세로 요절했더라고요. 지혜의 여신인 만큼 책 얘기 안 할 수 없죠. 독서하면 저는 이분이 떠올라요. 여러분은 같은 책을 10번 이상 읽으시나요? 저는 못해요. 간혹 특정 부분들만 겨우 2-3번 찾아보든가. 저만 그런가요? 아니라고요. 책을 아예 안 읽으신다고요. 조선시대 김득신, 조선 후기의 풍속화가 긍제 김득신 말고 효종 때 김득신이라는 분이 있더라고요. 그런데 이분이 머리가 너무너무 나빠요.
임진왜란 진주대첩의 명장인 김시민의 손자고 아버지도 20세에 과거급제 한 거 보면 집안 탓은 아닌 것 같고 어릴 때 천연두를 알았다더니 뭐 그런 탓인지는 모르겠지만 머리가 너무 나빠서 주변에서 아예 혀를 내둘 정도이자 아버지가 10년 넘게 끼고 가르쳐요. 자식을 가르치면 안 되는데 근데도 조금도 나아지지 않아요. 그런데도 이 아버지 또 엄청 훌륭하시더라고요. 그 정도면 아이고 속 터져 이 멍청한 놈아 하며 수십 번 책상을 뒤엎었을 텐데 이 아버지는 괜찮다. 넌 꼭 해낼 거다. 60이 될 때까지도 내가 도와주겠다. 그러셨대요. 주변에도 또 아니 저 애가 포기하지 않는 게 정말 기특하다. 아마 꼭 대기만성할 거다. 라고 그러셨다네요. 그런데 얼마 안 가서 아버지가 그만 돌아가셔요. 돌아가시기 전에 이제 공부는 그만해라 하셨대요. 그런데 김득씨는 아버지가 더 매진해라 라는 뜻으로 알고 더 열심히 공부를 하셔요. 39세에 겨우 소과에 급제, 뭐 지금으로 치면 대학 정도 합격, 벼슬을 할 수 있는 대과에는 드디어 59세에 합격해요. 믿어주셨던 아버지 덕분인가 봐요. 특히 기억력이 안 좋으셔서 이런 일화가 기록으로 남아있어요. 얼마나 기억력이 없으셨는지 음악 한 곡 듣고 알아볼게요. 머리는 너무나 나빠서 너 하나밖에는 모르고 다른 사람을 보고 있는 넌 이런 내 마음도 모르겠지. 너의 하루에 나란 없겠지. 또 추억조차 없겠지만 너만 바라만 보고 있는 나 자꾸 눈물이 흐르고 있어. 너의 뒷모습을 보는 것도 난 행복이야. 아직 나의 마음을 몰라도 끝내 스치듯이 가도 네가 너무 보고 싶은 날엔 너무 견디기 힘든 날에는 너를 사랑한다 입가에 맴돌아 혼자 다시 또 crying for you. 혼자 다시 또 missing for you. Baby I love you I'm waiting for you. 너의 하루에 난 없겠지. 또 기억조차 없겠지만 너만 바라만 보고 있는 나 혼자 추억을 만들고 있어. 내게 사랑이란 아름다운 산초 같아. 너의 예쁜 미소를 보아도 함께 나누지도 못해. Oh no. 네가 너무 생각나는 날엔 가슴 시리고 슬픈 날에는 네가 보고 싶다 입가에 맴돌아 혼자 다시 또 cry for you.
네, 들으신 곡은 WS501의 내 머리가 나빠서 였습니다. 드라마 꽃보다 남자 F4 OST였죠. 김득신 님이 얼마나 머리가 나빴냐면요. 어느 날 김득신이 말 타고 지나가요. 담 너머로 막 글 읽는 소리가 들리는데 너무 익숙한데 다음 대꾸가 생각이 안 나요. 날듯. 뭐였더라 중얼중얼 하니까 옆에서 말 고삐를 잡고 있던 하인이 술술술 말을 해요. 그러면서 제가 글도 모르지만 나리가 매일 읽으시던 거 아닙니까? 했대요. 바로 가장 많이 읽은 책 백이열전의 첫 부분 글귀였대요. 몇 번 읽었는지 아세요? 무려 11만 3천 번이요. 심하긴 하죠. 10,000번 이상 읽은 책만 독서록에 기록했는데 그 10,000번 이상 읽은 책도 36권이래요. 59세에 어렵게 벼슬에 나갔으나 금방 내려오시고 책 읽고 시를 쓰시고 사는데 효종을 비롯해서 당대 학자들이 그의 시를 되게 많이 칭찬했다고 해요. 그의 묘비명에 이렇게 쓰여 있다고 하네요. 재주가 남만 못하다고 스스로 한계를 짓지 마라. 나보다 어리석고 둔한 사람도 없겠지만 결국은 이룸이 있다. 모든 것은 힘쓰는 데 달렸을 따름이다. 자신이 직접 쓴 글이라고 해요. 어려운 책은 이해될 때까지 읽는 게 맞는 것 같긴 하죠. 알아도 실천이 안 되니까 참 그렇습니다. 요즘 책 이야기에 한강 작가님 빼놓을 수 없으니 저도 좀 거들자면요. 한강 작가님 덕분에 그간 어렵던 출판계와 서점이 아주 대박이래요. 원래 또 권위에 약한 우리나라 사람들이 무슨 상 받으면 또 꼭 찾아서 읽고 그러잖아요. 매년 이맘때면 노벨상 탄 작품들에 관심 갖고 구입도 하고 그러는데 이번에는 우리나라 작가 최초로 노벨 문학상이니 오죽하겠어요. 신문에서 왜 또 늘 경제 효과 이렇게 따져보는 그런 기사들 많잖아요. 보니까 문학을 비롯해서 문화 컨텐츠의 확장, 세계시장 확대 등 파급력이 클 거라고 한강의 기적을 기대한다는 타이틀도 있더라고요. 심지어는 박세리, 김연아 퀴즈처럼 한강 퀴즈도 기대한대요. 잘 되면 좋을 것 같고, 또 우리나라 사람 뭔가 또 해내는 힘이 있잖아요. 그 문화의 힘이 얼마나 큰지 요즘 또 실감하는 게 하나 있어요. 요즘 핫한 노래 아시죠? 아파트. 그 브루노 마스하고 블랙핑크의 로제가 함께 부른 그 아파트 노래가 우리나라뿐만 아니라 세계의 차트를 휩쓸고 하늘 높은 줄 모르고 올라가는데 제가 이제 그 재밌다고 생각한 부분은 아파트라는 게 원래 영어 단어는 어파트먼트잖아요. 그런데 영어를 쓰는 나라들에서도 이 노래 때문에 아파트라고 발음을 하고 아파트라고 얘기를 하잖아요. 물론 노래 가사니까 그렇겠지만. 그러니까 이게 영어권에 쓰던 언어조차도 우리식으로 만들어서 다시 역수출하는 이 문화의 힘 정말 대단하잖아요. 그 이번에 한강 작가님 수상하시는데 큰 역할을 한 번역가 데보라 스미스도 정말 주목할 만하다고 생각이 돼요. 2016년 채식주의자로 맨 부커상 받을 때도 한강 작가님 작품을 번역하고 자기가 그 작품에 매료돼서 출판사도 막 직접 알아보고 홍보도 했었다고 하더라고요. 이번 노벨상도 그녀가 없었다면 절대 불가능했다고 하죠. 근데 이분이 처음에는 한국어를 혼자 독학했더라고요. 거기다가 작품을 좀 더 잘 번역하기 위해서는 그 문화에 대한 이해가 필요하잖아요. 이 문화 이해를 위해서 나중에 런던 대학 한국학으로 박사학위도 받았더라고요. 좋아서 홀로 독학하는 이런 사람들의 열정 정말 대단한데 이들이 한국어에 관심을 갖고 이런 책도 번역하고 하는 것도 그만큼 우리 왜 K-문화, K-컬처 이런 게 널리 퍼진 덕분이잖아요. 이럴 때 떠오르는 분 계시잖아요. 백범 김구 선생님. 김구 선생님이 나의 소원에서 말씀하신 오직 한없이 가지고 싶은 것은 문화의 힘이라면서 우리나라가 남의 것을 모방하는 나라가 되지 말고 높고 새로운 문화의 근원이 되고 목표가 되고 모범이 되길 바란다.
라고 말씀하셨는데 이쯤 되면 김구 선생님도 조금은 뿌듯해 하셨을 것 같아요. 앞으로도 우리나라가 뭐 수출하고 이런 것도 다 좋지만 사실은 문화적으로 세계 사람들한테 인정받으면 왠지 좀 뿌듯하고 어깨도 으쓱하고 그러잖아요. 그랬으면 좋겠습니다. 오늘 방송 어떠셨나요? 오늘은 지혜와 전쟁의 여신 아테나에 대해 얘기했어요. 라파엘로의 그림 아테네 학당도 재미있으셨죠? 제가 개인적으로 좋아하는 그림인데 왜 책도 안 읽으면서 책 그 배경으로 쫙 꽂아놓는 사람들처럼 그 지혜도 없으면서 왠지 그런 학자들 모아놓은 그림이 보기 좋더라고요. 여러분도 꼭 찾아보시고 누가 누군지 한번 보시길 바랍니다. 오늘 다 못한 얘기 좀 있는데 다음 주에 또 이어갈게요. 마지막 곡은 롤링스톤즈의 Paint It Black이에요. 전쟁 직후에 외상 후 스트레스를 겪는 한 남자가 세상을 검게 칠하고 싶다라는 그런 가사인데 보통 반전 음악으로 알려진 그런 곡이에요. 세상의 모든 전쟁이 제발 빨리 끝나길 간절히 바라는 마음으로 음악 들으면서 방송 마치겠습니다. 오늘도 방송 들어주셔서 정말 고맙습니다. 편안한 시간 되세요. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they are painted black. Flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.